Good morning, all of you. Welcome to this lecture on self-management. I'm Dr. Shaji E. I work in the University of Kerala. I thank ASAP for giving me this opportunity to interact with you on self-management. I hope all of you are safe at home and you are all forced to obey certain rules and regulations imposed by the government to contain this deadly disease called COVID-19. You are forced to wear mask. Spitting in open spaces is punishable. You have to frequently wash your hands. You are not supposed to move out. And we have been obeying all these things. Therefore, we are successful in containing this deadly disease. If you are offending these rules and regulations, you will be punished. Similarly, in self-management also, there are certain simple rules and regulations. If you are obeying that, you will be successful. If you are not obeying, you will not be punished. But in life, you have to face failures. Therefore, self-management education is very, very important. Let me move on. Now you can look at this slide. This is a book titled Ningalude Anandam Kandathu. Ingane chirikkan inne chirikku. Look at that old lady, beautifully smiling, happily smiling. If you want to be happy at the fag end of your life, you start smiling right now. Be happy right now. Actually, this is a book written by a famous psychologist, Daniel Gilbert. He is a professor. And his book, one of his famous books is Stumbling on Happiness. This has been translated into Malayalam, Ningalude Anandam Kandathu. What essentially he says in this book, our brain accepts what the eyes see and our eyes look for whatever our brains wants. You understand? നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തലച്ചോറ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തരുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കാണാൻ. നിങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, നിങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണൂ. നിങ്ങൾ മോശമായ കാഴ്ചകളാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ, കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് കാണാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്പർ 1 പോയിന്റ്. നമ്പർ 2, the human being is the only animal that thinks about the future. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വളരെ വ്യാകുലരാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വാറന്റൈൻ ടൈമിൽ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് തുടങ്ങും, എന്താകും നമ്മുടെ ഭാവി എന്നൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകൾ നമുക്കുണ്ട്. So we are the only animal that thinks about the future. So in order to control these thoughts, we need self-management education. So the self-management has 3 components. As you see in the slide, one is self-control, second one is self-regulation, third one is time control. Okay, let us examine further. Now you see in this slide, I will explain the definition of self-management. It is the ability to regulate. I repeat, it is the ability to regulate your emotions, thoughts, behavior effectively in different situations. Effectively is very, very important. It is the ability to regulate your emotions. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം, ഇതിനെ
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are a self-managed person or a self-managed student. You understand what I said? നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ നടക്കുന്ന ലെക്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോവുകയാണ്. സാർ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ ചിന്തകൾ വേറെ ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ്, എന്റെ വികാരങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ പോവുകയാണ്. Therefore my behavior also changes. എനിക്ക് അൺഈസിനെസ് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ്, ബിഹേവിയർ, ഇത് മൂന്നും നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ you are not a self-managed person. So the definition of a self-management is the ability to regulate your emotions, thoughts, behavior effectively in different situations. Now look at this. This is an ideal situation. This may not be possible. If you are a self-managed person, you see good things in everything. You do good things for all. For yourself, for the society, for the family, for the state, for the nation, you try to do good things and be good. This is an ideal situation. This is a perfect situation. I do agree that this is not that possible. But these are the three pillars. See good, do good, be good. That is the criteria. That is the definition of a self-managed person. Now, let me tell you about your concerns. നിങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ, നിങ്ങളുടെ worryകൾ. What are the concerns of the common students? First one is your job. You are an undergraduate student, so your concern, one of the major concerns is job. What type of job I will get? Will I am competent enough to get that particular job? Because now, because of this lockdown and all, there is a global recession, so my job prosperity is very bleak. Similar thoughts will come into your mind. I think all of you have the same thoughts right now. Okay, it is a global concern. Second one, whether this particular period or overall your personality or your approach will anyway affect. Third one is the common problem. English. You are thinking that you are not good at English. You cannot speak well. You cannot put across your ideas when somebody asks. The thing is that when a teacher asks you to introduce yourself, you are puzzled. And you cannot able to speak out. You feel that your English is very bad. You are not an effective communicator. So there is a fear of English language is a barrier for your promotion, for your career, and etc. So there is a fear of English. The fourth one is self-confidence. The major problem is that you believe that you don't have that self-confidence. Suppose somebody asks you to do that, you say, sir, enikku idu pattathilla sir, ennakondu pattathilla because I'm not that confident. So the lack of self-confidence is a concern. Next one is the violence. Because you have a fear of violence, you will be forced to that particular violence, or you will be tempted to take to that particular activity. Either it can be an abuse, it can be a drug abuse, it can be something else, it can be verbal abuse, it can be sex abuse, or some, that sort of fear you have. So that is also a concern of the students. The next one is the major one is the fear of failure. ഞാൻ തോറ്റു. ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു മഹാ തോൽവിയാണെന്ന്. അത് സ്വയം മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ തോൽവിയാണ്, ഞാൻ തോൽക്കും, എല്ലായിടവും ഞാൻ തോൽക്കും, ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കൺസേൺ. ദെൻ ഈഗോ. നിങ്ങളുടെ ഈഗോ വലുതായി വലുതായി വരികയാണ്. അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇല്ലാതാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈഗോ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട്. പലരും പറയുന്നതിനോട് സഹകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഈഗോ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ദെൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലാകാം, നിങ്ങളുടെ യാത്രാവേളകളിലാകാം, ബസ്സിലാകാം, ചിലപ്പോൾ കോളേജിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിലാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ്. അതുപോലെ ഷെയറിങ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, വറീസ്, ആകുലതകൾ, ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ആളില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവാം. ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് എ ഫ്യൂ. പക്ഷേ ഈ ആകുലതകളെല്ലാം, ഈ കൺസേൺസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസസ് യുവർ സ്ട്രെസ്. ഇറ്റ് ബിൽഡ്സ് സ്ട്രെസ് ഓൺ യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം അടിമപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now, if you look at this slide, why we have all these stresses? Basically, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാണ്. നിങ്ങളത് റിയൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. One is called physical needs. That means your body needs. Your clothes, your money, your mobile, your good dress, all these things. That is the measurable things. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓഫർ യു എ ജോബ്, ഹൗ മച്ച് മണി യു റിക്വയർ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും, സാറ് പറയും എത്ര പൈസ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതാണൊരു ഉത്തരം, പൊതുവേ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം. എത്ര കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സാർ, ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് എ സെൽഫ് മാനേജ്ഡ് ഓർ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിലയിരുത്തും. എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ വേണം, ഇതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. നമുക്ക് 10,000 രൂപ മതിയോ, 50,000 rupees വേണമോ, 1 lakh വേണമോ, നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. എത്ര പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കുറവാണ്. So that is a physical need. Then there is an important need is called self-need. That is something different. That is a trust. How much trust you have, how much love you require, how much respect you are require, how much respect you are giving to your teachers, your society, your parents, your friends. What is your feelings? These are all the self-needs. For example, I will tell you, now you are at home. What type of dress you wear at home? Is it the most comfortable dress or the most costly dress? The answer I know, the most comfortable dress. That is the need. That is the self as well as the body needs. But when we go out for a function, we always choose the most beautiful and costly dress because that is the physical attraction. So that is, the physical need is a quantitative term and the self need is a qualitative term. So we should able to understand what actually we want. Then we can manage ourselves. You can manage your thoughts, emotions, and your behavior if you are realizing your basic physical and self needs. Now, for a person who is self-managed, or who is conversant with the self-management education, there is some criteria. That is what I said, there are certain rules and guidelines. Are you in harmony with self? That is the first question. Normally what we do, നിങ്ങൾ തന്നെ curse ചെയ്യുക, തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല, ഒരു ഭൂലോക തോൽവിയാണ്,
ഒട്ടും കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല. സോ യു ആർ കഴ്സിങ് എവറി ഡേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് അവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. യു ലുക്ക് വിത്തിൻ ആദ്യം, നിങ്ങളെ നോക്കി പഠിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ആർ യു ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി? ആർ യു ഹാപ്പി വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി? ആർ യു in harmony with your parents, your siblings, maybe relatives? Third one is, are you in harmony with friends? Do you have good friends to share everything, each and everything? Next, are you in harmony with the society? Because society is very, very important. Nowadays, I know in front of the student, there is no society. But when a crisis comes, you are there. So you should be in harmony with, because the last disasters, we are all involved. And during this particular period also, we are all with the society. So similarly, we should be always in harmony with the society, because society needs you. They need your help. So the next one, the most important one, are you in harmony with nature? പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? ആർ യു എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ നേച്ചർ? നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഭാവി തലമുറയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിൽ എത്ര പാഴാക്കി കളയുന്നു? എത്ര ധാതുക്കൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു? അത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ആവശ്യമുള്ളതാണോ? അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതലുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ്, ആർ യു ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് if you want to become a self-managed person. Now, the education. Let me tell you, നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ മാത്രമല്ല. നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുകരൺ, ഇമിറ്റേഷനാണ്. വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെയോ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സുകളെയോ നോക്കി അനുകരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്. അതിനെ അനുകരൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ. അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരണമാണ്. അനുസരൺ മീൻസ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്. യു ആർ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോയിങ് യുവർ പാരന്റ്സ്, മേ ബി ടീച്ചേഴ്സ്. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ്. അനുസരൺ, വി ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് യു ആർ going to a stage called Anushasan. That means disciplined. You are becoming disciplined person. Next stage, maybe now your stage is Swa Anushasan. That means a self-disciplined stage. Here what happens, you can see here in the slide, you are slightly moving from discipline or Anushasan to Avashasan. That means there is an element called indiscipline, because your education system gives you knowledge, values, and skills. Sometimes you take only knowledge and skills. You don't take values and ethics, which existed in a society, which existed in a system, which existed in a state or nation. Therefore, what happens? You are imbibing a character called avashasan. That's called indiscipline. Then, if the percentage of indiscipline increases, your self-management capacity decreases. You cannot control your emotions, your thoughts, and your behavior. So the education system, the acquiring knowledge, skills and values step by step is very important. You should move from Anukaran to Swa Anushasan. Swa Anushasan means self-discipline. If you are a self-disciplined person, means 90%
you are a self-managed student or a citizen. Now, what happens if the avashasan component increases? Normally, if it increases, you will get a consciousness called animal consciousness. If the human consciousness is 50%, animal consciousness is 50%, somewhat you can balance. But if the animal consciousness is 60%, you are a person, you are an unhappy person, and your relationships diminishes. You will have, very less people, good relationship, and you think that money is equal to happiness because the animal consciousness in your mind increases. You believe that that guy is very rich, so therefore he is very happy. He's having a good mobile, iPhone, and good dress, coming in car, so he is very happy. He thinks like that. I am nothing. I don't have anything, so I am unhappy. But if your human consciousness is more, if it is 80%, you feel happy. Whatever you have, you're very happy. Whatever I am, I'm so happy. Because this is my need. This satisfies my need. So you have good relationship, strong relationship, and you are prosperous. You are thinking, what is prosperity? Prosperity is the feeling that I have enough physical infrastructure. I have enough self-satisfaction. That is called the prosperity. But the animal consciousness people or the unhappy people, they never think that they are prosperous. They think that they are failures. Now, let me tell you about a test. It's called a marshmallow test. Some of you might have heard or some of you might not have. Okay, marshmallow test is designed by a famous professor, psychologist professor called Michel. You can, this photograph is here. You can browse this name and you can listen his videos and all. He developed a test 40 years ago. What was that test? That test is actually particularly for the children below 5 years age. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയതിനു ശേഷം ഒരു 50 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്കിൽ മാർഷ്മെലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിറ്റ്കാറ്റോ ഐസ്ക്രീം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വീറ്റ് അവിടെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ those who want right now they can take this and eat. Those who can wait 20 minutes, you will be given double. You understand? ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നവർ കഴിക്കാം. 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി തരും. അതാണ് റിവാർഡ്. ഡിലേയിങ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം സൂചിപ്പിച്ചത് ചില കുട്ടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ ടെംപ്റ്റേഷൻ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ പോയി എടുത്ത് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 20%, 30% കുട്ടികൾ 20 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തവർ പിന്നെ അവരെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം മോണിറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് they are far much better than the other students and they are successful in their studies, career, etc. അതൊരു ജനറലൈസ്, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നു, ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം, ആ വിൽ പവർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളതാണ് പഠനം സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള വിൽ പവർ ആണ് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്കും അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് വിൽ പവർ, രണ്ടാമത്തെ കൂൾ വിൽ പവർ. അപ്പൊ ഇതൊരു വിൽ പവർ ആണ്. അപ്പൊ കൂളായിട്ടുള്ളവര് നമ്മൾ കൂൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ their actions will be reflective and cognitive in nature. ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിൽ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ they are impulsive and emotional. വളരെ വൈകാരികപരമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും, എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആർ യു എ കൂൾ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഹോട്ട് വിൽ പവർഡ് പേഴ്സൺ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. യുവർ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയില്യൂർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ വിൽ പവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾസോ. I'm going to introduce another book written by Yuval Noah Harari. He's a famous historian, Israeli professor. One of his famous books is Sapiens, Brief History of Humankind. വളരെ നല്ല ബുക്കാണ്. ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 21 Lessons for the 21st Century. ഈ ബുക്ക് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും, വി ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ ടേം കോൾഡ് അൽഗോരിതംസ്. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം. സോ യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റർഡ് എവ്രിവെയർ എവറി ടൈം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചെയ്യാമായിരുന്നു. നമ്മളെ ആരും ഡിജിറ്റലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യുഗത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചത്. പക്ഷേ യു ആർ മോണിറ്റേർഡ് എവറി ടൈം. കാരണം നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നത്, പണ്ട് ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് ബുക്കുകൾ എടുത്തായിരുന്നു നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഡിവൈസസിൽ കൂടെയാണ്, മൊബൈലിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപകരണം നിങ്ങളെ വായിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റേർഡ്. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇത് വായിക്കാൻ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് പേജാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വായിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റർഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ പോരാ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതം കൺട്രോൾഡ് വേൾഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല് മാറേണ്ടി വരുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണായി മാറുന്നെങ്കിൽ ഇതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്, ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന 2-3 ഇനിഷ്യലി വരുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സത്യമായി കാണുന്നത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് കോവിഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന അതാണ് സത്യമായി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ റോള് വരുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു നോളജ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ ടീച്ചർ ഓൺലി. സോ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ട്രൂത്ത്, റിയൽ ട്രൂത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. സോ ഹി സെഡ് ക്ലാരിറ്റി ഈസ് പവർ. That is power. The clarity is required. In every action, clarity is very, very important. Now, he has written an article about this novel coronavirus, the world after coronavirus. You can read in the net. What he says, we require a global solidarity. ഐക്യദാർഢ്യം വേണം ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ, എങ്കിലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ now if you look at the students with self management capacity, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. If you are a self managed student, you should be punctual in classes. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വളരെ സെൽഫ് മാനേജർ ആണ് സാർ, പക്ഷെ ഞാൻ പങ്ക്ച്വൽ അല്ല ക്ലാസ്സിൽ എന്നതല്ല. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ബി പങ്ക്ച്വൽ, യു ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ്. ഐ സെഡ് punctual means you are self-controlled. Good listener and focused means your self-regulation. You are ready to sit in a boundary conditions. Your thoughts process are controlled by you. So then you can become a good listener. If you are not a good listener, you cannot focus on your class. If you are not punctual, you are not a self-managed student. And you are paying attention to your work, whether it is an assignment, it is a seminar, or it is an examination. You are paying special attention independently. You can manage it by yourself, and you are following directions by the teachers, by your parents and others.
and you allow others to speak. You are a good listener, and you are allowing others to perform, and you yourself will perform. These are the some of the tips of students with self-management skills. Now, there are certain steps for self-management. As I said earlier, there are certain rules and regulations. These are some of the steps for the self-management. One is setting goals. This is very important. I will come back to that later, how to set goals. You should have a goal. Up to 10th standard, you don't have any goal at all. You can have goals also to become an IAS officer, pilot, or something like that. After that goal, you are interested in humanities, but your parents says and your teacher says, you are good in mathematics, you go for the mathematics groups. Finally, you end up in engineering, which you don't like. So setting a goal is very, very important. Then assessing the resources and barriers. What are the resources available for you? What are the hurdles? What are the barriers? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ, പ്രതികൂലമായ ഘടകങ്ങൾ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം when you set a goal. അത് പഠനത്തിനായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിലേക്കായാലും. Then effective timetable. നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് നമുക്കില്ലാത്ത. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് ഒരു ചിട്ടയില്ല, എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കിയിടുന്നതിന് ചിട്ടയില്ല, പല്ല് തേക്കുന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ സമയമില്ല, ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസോർഡറായി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സമയത്തിൽ പോലും നമ്മളൊരു ഓർഡേർഡ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ തുടരാൻ പാടില്ല. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്ഷൻസ്. നിങ്ങളൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. ദെൻ മോട്ടിവേഷണൽ ബാലൻസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ മല കയറുകയാണ്, അവിടെ തെന്നി താഴെ വന്ന് വീഴാം. പക്ഷെ ആ വീഴ്ചയിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത്. വീണ്ടും ആ മലകൾ ചവിട്ടിക്കയറാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേറെ ആരുമില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേറെ ആരുമുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ താഴ്ന്നു വീണാലും കമിഴ്ന്നു വീണാലും തിരിച്ചുയർന്നെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൗ ടു സെറ്റ് ഗോൾസ്. ഡോറൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഈസ് എൻ അക്രോണിം. അതിന് ഓരോ വേർഡിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. എസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക്. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ചേരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് ഒരുപാട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ, ഞാനും പോകാതെ 6 മാസം അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല. സോ വി ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫിക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവണമോ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുരുക്കി ഒരു 5 ആഗ്രഹങ്ങളാക്കിയോ 3 ആഗ്രഹങ്ങളാക്കിയോ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഗോൾ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെഷറബിൾ. എപ്പോഴും മെഷറബിൾ ആവണമെന്നില്ല. തേർഡ് വൺ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അച്ചീവബിൾ. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പാരലായിട്ടോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതോ ഉയർന്നതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഓൾവേസ് പേസ്. അടുത്തത് 6 എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് റിലവന്റ്. നമുക്ക് റിലവന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് റിലവന്റ് ആൻഡ് ടൈംലി. ഇപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ, ഈ ജോലിക്ക് ഗുണമുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമുക്ക് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ താഴെ 2 ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് റീഇവാലുവേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ. കാരണം ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് വീണ്ടും പറ്റാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഒരാൾ MBBS ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് രക്തം കണ്ടാൽ
നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് റീവാലുവേറ്റ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. Then another term called resilience. Resilience means nothing but it is the ability to bounce back. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിജയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു 2 വിജയം കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25 പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി ടു ബൗൺസ് ബാക്ക്, ആ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു, നിങ്ങൾ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ തിരമാലകൾ വന്ന് പതിക്കുമെങ്കിലും വീണ്ടും ആ തിരമാലകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു ബൗൺസ് ബാക്ക്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ റെസിലിയൻസ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ടീം, അത് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ ആവും, ആ ടീമിലെ 2 കളിക്കാർ വളരെ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവർ നിരന്തരം തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ആ ടീമിലുള്ളവർക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാണ്. അവർ വീണ്ടും അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും വീണ്ടും അതൊരു സക്സസിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീണിടത്ത് വീണ്ടും കിടക്കരുത്, ഞാൻ വീണുപോയി. അപ്പൊ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എബിലിറ്റി ടു ബൗൺസ് ബാക്ക്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് റെസിലിയൻസ്. ഒരു സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആള് മോർ റെസിലിയന്റ് ആയിരിക്കും. നോർമലി നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് കാണും, why do employers typically hire people they believe to have strong self management skills? ഒരുപാട് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവരെ മതി എന്നവർ പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയൂ, യു ആർ എ ബോസ് ഓഫ് യു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോസാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അവരെടുക്കും. കാരണം ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you can gather yourself a team and cooperate the following process. The working process മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളൊരു ബോസായി ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പം ബിക്കോസ് യു ആർ എ സെൽഫ് മാനേജ്ഡ് പേഴ്സൺ, നിങ്ങളെ കാണുന്നത് യു ആർ എ ബോസ് ഓഫ് യു എന്ന് വേറൊരാൾ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡൺ. Several strategies exist to improve the self-management education. One is, try not to stop monitoring things. നിങ്ങൾ അച്ചീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ നിർത്തിക്കളയരുത് പാതി വെച്ച്. അതോടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം. സോ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് വാച്ച് ദി സറൗണ്ടിങ്. ദെൻ യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ്, യുവർ ആക്ഷൻസ്, യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്, യുവർ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് യുവർ literature review, etc. you should improve. Or spending more time on libraries. Then stop making excuses. സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കും, എന്താ ഇന്ന് 2 ദിവസം ക്ലാസ് കണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ നിങ്ങളൊരു എക്സ്ക്യൂസുമായിട്ടാണ് തരുന്നത്. എക്സ്ക്യൂസ് എന്തായിരിക്കാം? അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചെറിയച്ഛൻ്റെ വകയിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയ സാർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഫോക്കസ് ഓൺ എഫർട്സ്. കാരണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടാം. അപ്പൊ റിസൾട്ട് മാത്രം നോക്കരുത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ എഫേർട്ടിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ റിസൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ എഫേർട്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട് വിൽ ഗിവ് യു റിസൾട്ട് അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് യൂസ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിന്താഗതികളും പഠനങ്ങളും കൂട്ടുകാരെയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. Some of the other tips. Throw away certain things, like I didn't understand. That is why I didn't do that. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് സ്വന്തമായാണ് പറയുന്നത്. ആ അധ്യാപകയോടോ അവിടെ വെച്ചത് പറയുന്നില്ല. എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല, ടീച്ചർ സാർ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. I am not good in that particular subject, so therefore I don't care, I don't listen. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ അത് പാടില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്മാർട്ടാണ്. ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ സ്മാർട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക,
അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി റെഡി ടു ടേക്ക് എനിത്തിങ്. കണ്ടിന്യൂസ് 24/7 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും ബ്രെയിൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവെക്കും. സാധാരണ പരീക്ഷ തുടങ്ങാൻ നേരത്തെപ്പാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവെക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് തുടങ്ങണമെന്നറിയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക, പിന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പമായതിലേക്ക് എത്തുക. അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോ ഏതെടുക്കാൻ വേണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതിനെയാണ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവസാനം പരീക്ഷയുടെ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലുള്ള പഠനമാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ഓൾ ദി ടൈം, ദെൻ വാല്യൂ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ ബ്രെയിൻ. നമ്മൾ ബ്രെയിൻ റെഡിയാണെന്നോ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അതിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. 1 വർഷം സമയം ഉണ്ടായാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം സമയം ഉണ്ടായാൽ പോലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെർട്സ് അറ്റ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലീഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവർ സ്വയം മാനേജ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. യു ട്രൈ ടു മാനേജ് യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ മാനേജിങ് അതേഴ്സ്. നമ്മുടെ കുറവുകൾ, അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? പോസിറ്റിവിറ്റി വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, അതെല്ലാം കളയുന്നതിനുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി വേണം. സെൽഫ് അവയർനെസ് വേണം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യു ലുക്ക് വിത്തിൻ, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കൂ. സെൽഫ് അവയർനെസ്. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം, യു ആർ accumulated with stress. Stress management is also very, very important. Then you take responsibility. You can take responsibility, very little responsibility to big responsibility. You can take it more, whether it is a small or big, you don't care. And productivity. You just analyze yourself whether I am productive. And confidence. Believe in you. You believe yourself. So that confidence will promote you. Then self-protection. Simply love yourself, because no one else will do that instead of you. Okay, you simply protect yourself. Do exercises, eat healthy food, and of course you need good sleep, good friends. So self-protection is also very important for a self-managed person. So with this, I wish you good luck in developing your management skills. And you can ask me questions, because I was continuously talking to you. Hope you understand what I said. If you have any questions, you can ask me. Thank you so much for the patient listening. So we have already collected and filtered the questions. We will take it. Okay, Anjali, we will move forward with the question answer session. Sir, the first question, I think it is from a very much worried parent. So the parent was asking that how this bookish learning will help the students to achieve these goals. Bookish students? Yeah. Actually, because we know our tendencies, this is a question by a parent, right? I believe so, sir. Okay, anyway, in general, I am telling that the tendency, including me, or the tendency of a parent normally is to categorize the students, our own students. He is a bookish student, he is an overall student, he is a weak student, strong student, bright student, etc. I think that sort of a classification itself is wrong, because the bookish student may be good in some other aspect also, but he may be weak in his extracurricular activities. So what essentially we do is that what I said earlier, in the education pattern, if you say that there is a anushasan, or they will follow you. നമ്മളൊരു പേരന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഒരു കുട്ടിയോട്
നമ്മൾ പറയുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ മകനോട് ഞാൻ പറയുന്നു, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു 5-6 വയസ്സായപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പുറത്തിട്ടാൽ അത് എന്തായാലും അത് നീ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എടുത്ത് അകത്തിടണം, ഇട്ടിട്ടേ പോകും. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവനെ സ്കൂളിലാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവൻ പുറത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അവനെ അടി കൊടുത്തിട്ട് പറയും, നിന്നോട് ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, നീ എന്താ വീണ്ടും ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പറക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ സങ്കടത്തോടെ നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അവനോട് നേരത്തെ കൊടുത്തൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പോ നിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അകത്ത് വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അവനെ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ നമ്മളത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ പ്രയത്നിക്കണം. അവന്റെ മറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഹോബീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ മാറ്റമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവനെ ആ രീതിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവന്റെ മറ്റ് കഴിവുകളെ നമ്മൾ കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് സ്റ്റുഡന്റിനെ മറ്റു രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാധാരണ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഒരു പരിചയം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ അതാണ്. Okay, sir. There is another question that I can set a fixed goal. It will change week to week. What is the reason for it? And maybe how can he overcome that? ജനറേഷൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്. അതെ, എനിക്കൊന്ന് മിക്കവാറും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച കുട്ടി മാത്രമല്ല, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഹ്യമായി ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ജോലിക്കാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു മാഹാത്മ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗോളുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ IAS ഓഫീസർ, IPS ഓഫീസർ, എക്സെട്ര. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴത് മനസ്സിലാവുന്ന അച്ചീവബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് മാറ്റും. അപ്പൊ ബാങ്കിലേക്ക് പോകാം, ബാങ്ക് സെക്ടർ. അവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി എനിക്ക് അത്രയും വശമില്ല, അപ്പൊ അത് വിടുകയാണ്. നമ്മുടെ രണ്ടാണ് എബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പല രീതി. ചിലർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കണക്കുകളും അതൊക്കെ, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് കുറച്ചും കൂടെ ഫെയർ ചെയ്യാം. ചിലർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതുന്നവനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എബിലിറ്റി ലെവലും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ അധ്യാപകരുടെയോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യമുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഗൈഡൻസ് എടുക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവുകളെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരാജയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അത് നമ്മൾ സ്വയം ഇഷ്ടത്തോടെ എടുത്തതാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കമ്പൽഷൻ കൊണ്ട് എടുത്തതാണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നവും അവിടെ വരും. അതുകൊണ്ട് അതൊരു മേജർ കൺസേൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഇത് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവരെയെല്ലാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അസാബിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ലിസൺ വെൽ? ലിസണിങ് സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ലിസണിങ് സ്കിൽസ് അല്ലേ? യെസ് സർ. അല്ല, അതില് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക. ആ ബുക്കിന്റെ എത്ര പേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. 2, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ എത്ര സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും? ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ, മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ ഏതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ലിസണിങ് മ്യൂസിക്, അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തോട്ട്സ് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ തോട്ട്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ആദ്യമേ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാണായാമം അങ്ങനത്തിലുള്ള യോഗ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റും. കുറെ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കരയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കരയുക. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, so actually we are getting a lot of questions. ഈ ഒരു ടൈമിൽ maximum questions നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, if person is short-tempered and he is not able to control it, could you please give some tips to manage himself or control himself? ഭയങ്കര relevant question ആണ്, especially for the younger generation or even for my generation. Short-tempered. നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാർഷ്മെല്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത്. അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പഴയതുപോലെ അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും മൊബൈലിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു അല്പനേരം പോലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. അതൊരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും നമുക്കൊരു സഹനം അല്ലെങ്കിൽ വിൽ പവർ തീരെ കുറവാണ്. അത് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുക. വെറുതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം വിൽ പവറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോട്ട് ആൻഡ് കൂൾ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാവും, നമ്മൾ ഇമ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളത് വളരെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണം. കാരണം അതൊരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം ഞാനൊരു 2 പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് പേഴ്സൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നൽ വരും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഇടപെടുകയും പൂർണ്ണമായും ആ അവസ്ഥയെയോ ആ ആളിനെയോ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ആർ എ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് പേഴ്സൺ യു വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഫുൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഫുൾ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നടക്കും. ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ നടക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊന്നും ആവാതെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചാൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനിമൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഒരാള് തറയിൽ ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ തറയിൽ കിടക്കുകയാണ്, അവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം പൈപ്പ് പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ്, നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് എയർ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയല്ല, നടന്ന് ദൂരെ മാറി പോവുകയല്ല, അതിനോട് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വഴിമാറി പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പക്ഷെ ചിലതിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ അടിക്കുന്നു, ഈവൻ ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എത്തുകയാണെങ്കിൽ പലതും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and for the beautiful presentation class. നമുക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മോർ ദാൻ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു എവരിവൺ. I also thank Dr. Jaykiran, Shama, Chandini, Neeta and team. Thank you so much. Especially ASAP. Thank you so much.